Well, once again, I will welcome you back to the session on the Bootstrap. So today's what we are going to learn on the concept called how to create the tables in the Bootstrap. Which are the different classes we have in the Bootstrap to make the tables or to visible the tables in a better way. So, which are the classes that are supporting in the Bootstrap while creation of tables in the web pages, that we are going to discuss in the today's class. In the last class, we discussed about different new tags like how we can create the code tags, how we need to use the code blocks or code tags. Along with that, we have the pre tag and what are the uses of pre tag we learned, and as well as we learned about the var tag, how to create the variables in the web pages. Then the SAM tag to display the sample output, as well as we also discussed with some keyboard outputs, keyboard input and outputs. So these are the KBD tag. We call that as KBD tag. So these are the things we learned in the last class. In the today class, we are going to discuss on how we are going to create the table in the web pages and what are the classes that Bootstrap are going to support to make the visibility of the table in a better way. That we are going to discuss in today's class. Before that, I will show you some screens and I will show what exactly we are going to discuss in the today's class. Okay. Let's look at the table now. Observe this table. I want to create a table like this. So how I can create the table? What are the things that we are going to make in the coding part to make the table in a better way like this? Because table plays a very major role in the web pages. Because wherever we use web pages, immediately we may require to create the tables. So creating the table in a such a pretty way so that user can easily find easy to use or go through with the tables. That is what we are going to see in the today's class, how to create the tables like this. And we already learned the creation of table in the HTML and CSS, but here Bootstrap will provide some additional classes for creating the tables in the HTML. Okay, that we are going to discuss in the today's class. So I took one empty table, empty web page. So here we'll create the table. In this empty page, we'll create the table and we'll see how the Bootstrap, which are the classes that help in the Bootstrap to create the tables. Okay, that we are going to discuss in today's class. Okay, I will open with the coding part. So first, I will show you the basic content of the Bootstrap. So in any way, just hello Bootstrap is displaying that, right? So to display or to make a table, so what are the tags which are basically required while creating a table is very first thing we need to go with the table tag. ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Table create ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ very basic thing, first we should go with the table tag. So first ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು table tag ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. So inside this, what and all the things we need to come across is we have the table row, right? And we need to close this. So this is here we create a one table row, and inside the tr we use td. Td is table data. So table data, for example, here I create a name. So td. Then I create one more data. td email / td close the table data. Then you can create one more row. Again tr. Inside this, I will close this tr. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you go with the rest of the coding part. So whenever you open, you first close the tag.
the TD, I will give my name. Then one more data I need to enter. So TD always goes for the data. Okay, like this, I am going to create the data. Yes. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. whenever I start creating the table, very first thing is I should use the table tag. ಇಲ್ಲಿ table tag close ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. in the I open the table tag. So table tag ಇಲ್ಲಿ open ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ close ಮಾಡಿ. First thing is we need to use the table tag. Then we use table row. To create the rows we use tr. tr open ಮಾಡ್ಕೊಂಡು tr close ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. tr open ಮಾಡ್ಕೊಂಡು tr ನ close ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ರೋಸ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೋ ನಂಬರ್ 1, ರೋ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಏನನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟಿ ಡಿ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಪೇಜ್ ನೌ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ as default table. Now what we can do, we can add some more things to this table. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಮೇಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದು ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲಿನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್. ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲಿನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿ ಹೆಡ್. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಟಿ ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, and from here it is body part. So I call this as T body. Okay, I call this as T body. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋದು T body. So I will close this T body. Okay, just what I did is ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕ್ದೆ, ಈಗ ಟಿ ಹೆಡ್ ಹಾಕ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿ ಹೆಡ್. ಏನು ನನಗೆ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಟಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಡೆಡ್ ದ 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕೋಡ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ Bootstrap ಅಲ್ಲಿ. When I call this class, immediately the visibility of the class got completely changed. Before this ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ, I will just show you. So ಈ ತರ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಫೋರ್, ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, Bootstrap ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು just ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಮೈ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್, ಹೌ ದ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನೌ. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೇಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್.
To make this visible in the bolder way, I can also take as I can take this table header ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I can take this th heading ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ th ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. td ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ th ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now you observe here ನೇಮು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Now I will reload the page. You can see the bolding ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ತರನೇ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾಗೂ ಟೇಬಲಿನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟಿಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿಎಚ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ರೋನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. Then email and gender. I will take one more column called gender. Okay, I call this as gender. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ I added my first name and last name. Okay. Then I added the email, and finally one more thing is I want to add the gender. I added the gender. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ. You can see the data. First name is Arun, last name is Kumar, and email and the gender. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೋಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್, ಟೇಕ್ tr and close the tr. Inside this make the ಡೇಟಾ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಡೇಟಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ I will change here. Like this I will change. This is one more data I have created. Then I want to create one more row. First save ಮಾಡಿ. See, one more row added now. Second row added. I want to create the third row. I will create the third row. Okay, I created the third row. Now I will reload the page. Third row created. Like this you can create the multiple rows. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು rows ಬೇಕು ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. You can start create. So along with this, ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ looks like in a decent way. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Bootstrap will provide more features for the table. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೇಬಲಿನ ಹೆಡರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್
we have the additional classes. Table ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. We call this as stripped classes. ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೋ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಐ ರೀಲೋಡ್ ದ ಪೇಜ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಬಂತು, ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೇಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಬಂತು. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಈಗ ಡೇಟಾ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. Take this data to create one more set of data. I will take the same thing and I will paste here, so the data will be increased. Yes. Now you can see the difference. So difference ಏನು ಅಂದ್ರೆ, stripped ಅಂದ್ರೆ like one row ನಮಗೆ ಗ್ರೇ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ವೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, when we call the additional class called class stripped, ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್. ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್? Again call the class table bordered. Table bordered anta ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ, I will reload the page. Yes. Now you can see the border for this table. ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. Now again it is providing some more classes like table ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮೌಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅದೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ರೀಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್, ನೌ ದ ಹೋವರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ರೋನು ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್. ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು, ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್. ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, whenever you place the mouse on the any particular row, that particular row will be highlight. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ, ಯಾವ ತರ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, by calling the class called table hover. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆತರ ಒಂದ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೋ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. Along with this, we have one more class called table condensed. Table condensed ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. Table condensed ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಇರೋದು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever I reload the page, observe the table, the content are merged and compressed. ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೂರ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಕೂರ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call this as like this we can create the table. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೌಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I can see the hover as well as the table heading, the borders, everything is placed and everything is looks in a better way when compared to the normal HTML table. So along with this, we can also make table as responsive.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ಈಗ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಟೇಬಲ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. To give the demo on that, what I will do, I will add some more details on the names. ಈಗ ನೇಮ್ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇನೋ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ. ಈ ತರ ಉದ್ದ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೀಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. ಈ ತರ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಂತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ. When I reduce this, when I check, when I want to see what happens if my device is opening in a small device. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಎ div ಟ್ಯಾಗ್. ಒಂದು div ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇಡೀ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಒಂದು div ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ದ div ಟ್ಯಾಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ div ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ? ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಟೇಬಲ್ ಹೈಫನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಡೀ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು div ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ div ಟ್ಯಾಗ್ ಗೆ ನಾನೇನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕ್ಲಾಸು ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ look at the browser now. ಈಗ ಬ್ರೌಸರ್ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇಜ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್. So this is how we can apply the responsiveness for the table. ಟೇಬಲ್ ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಟೇಬಲ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, along with this we have some additional classes. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋನೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಸ್. ಒಂದೊಂದು ರೋಗು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್. ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I want to add some more classes for the row. Row ನನಗೀಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೋ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಎಲ್ಲಿದೆ, tr. Call the class for tr.
ಈ tr ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಡೇಂಜರ್. ಟೇಬಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ just a danger. Yes, class danger, that's all. Not table. It's now I will reload. Yes, you can see particular row become in a particular color. ನನಗೆ ಇದೊಂದೇ ರೋ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಿವ್ ಎ ಕಾಲ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ. ಈ ರೋ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ರೋ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರೋ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಲರ್, ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೋ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫೋ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಈ ತರ ಗ್ರೇ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. Then I will take one more row. I will take one more row and I will call class info. Info ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. I take that class for the next row. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೋ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. Info is completely like bluish color. So first ಏನ್ ಬಂತು, ಇದು ಪಿಂಕಿಶ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ I called class called danger. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬಂದಿರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫೋ. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. So these are the major classes what we are going to use in the table row. Table row ಗೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ somewhat greenish color ಬಂದಿದೆ. This is success, this is info, this is active and this is dangerous. One more is there that we call it as warning. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ರೋನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ಹೌಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ಸ್ ರೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಂಜರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇರೋದು ಇನ್ಫೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ 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 ಕಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೋಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಪ್ರಿಟಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋ ಟೇಬಲ್ ಗಿಂತ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವಿತೌಟ್ Bootstrap. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, all these class are available in the Bootstrap to make your table much more better when compared with the HTML tags. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ now if you observe the code, from where I started from the very basic table tag. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, I opened tr to create the row. I opened the tr and I opened one more tr. ಈಗ tr ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, I classified into two types. t head ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡರ್, ಇದು t head ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲೇ th ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದ tag called t body and t head.
ಸೊ ಟಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಇಮೇಲ್, ಜೆಂಡರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ. ಈ ತರ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ tr tags ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಟಿ ಡೇಟಾಸ್. ಟಿ ಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಅದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. tr is creating one row, inside that row creating the data using td. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೆನ್ ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನಾವು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ಅದು ಬರೀ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್. ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೋಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ರೋನು ನಂಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್. ದೆನ್ ಅದೇ ತರ ಟೇಬಲ್ ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆಡ್ ಎ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡೇಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. However we want, we can create our tables. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೇಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the different classes what Bootstrap will provide us to create the tables and to make the tables look more attractive and more pretty than the earlier HTML versions. This is the advantage of Bootstrap table classes. Okay, Bootstrap table classes na ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು Bootstrap table classes ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. See, look at here, Bootstrap table classes ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರೋನು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ವೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಹೋವರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ರೋ. ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. So these are the different classes we see in the Bootstrap that is supporting for classes. Along with that, it supports the contextual. ಪ್ರತಿ ರೋ ನಾನು ಏನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ಆ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು we have a different classes called class active, class danger, class info, class success, class warning. So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ರೋ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. This is what I thought of in the today's class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, how to create the table or how we are going to make use of a different classes in the Bootstrap for creating the classes, creating the tables ಅಂತ ಇದ್ರೆ, these are the different classes that support by the Bootstrap to create the tables.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ all of you? Are you clear? Sir. Okay. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಟೇಬಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್? ಟೇಬಲ್ ವಿಡ್ತ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೇಡ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಸೈಜ್, ಟೇಬಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೋ ಸೈಜ್ ನ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ರೋಗು ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್, ರೋ ಸೈಜ್ ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. I will show you that in the next class. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Anybody? Okay, if you have any doubt, you feel free to ask in the WhatsApp or you can call me now. Okay, thank you class. I will stop now.